بلٹن کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس جاری ہے۔ رابطہ کمیٹی NSOC تجاویز کا جائزہ لے کر اہم فیصلے کرے گی۔ وزرائے اعلیٰ بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ قومی رابطہ کمیٹی لاک ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ SOPs کی منظوری بھی دے گی۔ ذرائع کے مطابق ملک بھر میں تجارتی مراکز 10 مئی سے کھولے جانے کا امکان ہے، جبکہ اجلاس میں اندرون ملک پروازیں کھولنے کے بارے میں بھی فیصلہ متوقع ہے۔ وزیر اعظم عمران خان NCOC کے فیصلوں پر قوم کو اعتماد ملیں گے۔ دوسری جانب باہمی مشاورت کے بعد نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک بھر میں 11 مئی سے لاک ڈاؤن میں نرمی، چھوٹی دکانیں، عید کی فروخت سے متعلق دکانیں، مقامی ٹرانسپورٹ اور اندرون ملک پروازیں کھولنے کی تجاویز منظور کر لی ہیں۔ تاہم NCOC نے تجاویز دے کر سکولز، شادی ہالز، ہوٹل اور بڑے شاپنگ مالز بند رکھے جائیں گے اور ریلوے سروس بھی فی الحال بحال نہ کی جائے۔ پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے۔ ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 24,073 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ ایک دن میں 38 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 564 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,523 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ 9,077، سندھ میں 8,640، خیبر پختونخوا میں 3,712، بلوچستان میں 1,495، گلگت بلتستان میں 388، اسلام آباد میں 521، جبکہ آزاد کشمیر میں 76 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے حملوں میں تیزی آ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں کرونا وائرس کے 560 نئے کیسز سامنے آ گئے، جس کے بعد صوبے میں کرونا مریضوں کی تعداد 8,693 ہو گئی۔ ترجمان محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے مطابق سب سے زیادہ لاہور میں 3,210 کنفرم مریض ہیں۔ کرونا سے اب تک کل 156 اموات ہو چکی ہیں۔ 3,086 افراد صحت یاب ہو چکے، جبکہ 25 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ لاہور میں زیر علاج مریضوں میں سب سے زیادہ ایکسپو میں 410، میو ہسپتال 368، PKLI میں 88، سروسز ہسپتال میں 15، چلڈرن میں 4، جناح ہسپتال میں 16، مزنگ میں 24، جنرل میں 10 تصدیق شدہ مریض زیر علاج ہیں۔ دوسری جانب لاہور سمیت پنجاب بھر میں 65 پولیس ملازمین کو کرونا شکار ہو گئے ہیں، جبکہ 74 اہلکاروں کو قرنطینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ لاہور سمیت صوبہ بھر میں اب تک 3600 پولیس افسران اور اہلکاروں کو کرونا ٹیسٹ کرایا گیا ہے۔ نتائج میں 815 پولیس افسر اور اہلکاروں کی رپورٹ نیگیٹو آئی ہے اور 2721 کی رپورٹس کا انتظار ہے، جبکہ 43 اہلکار صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ لاہور میں 207 افسر اور اہلکاروں کے ٹیسٹ کرائے گئے، جس میں 28 جوانوں میں کرونا ٹیسٹ مثبت آیا۔ 35 جوان قرنطینہ منتقل، جبکہ 12 صحت یاب ہو چکے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے ایک اور احسن اقدام اٹھاتے ہوئے کرونا وبا اور لاک ڈاؤن سے متاثرہ ثقافتی ادبی تنظیموں اور اداروں کے لیے 1 کروڑ روپے کی خصوصی گرانٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ثقافتی اور ادبی تنظیموں اور اداروں کے لیے فنڈز کے اجرا کی منظوری دے دی ہے۔ محکمہ اطلاعات ثقافت کی منظور شدہ فنڈز ثقافتی اور ادبی تنظیموں کے اداروں کو جلد فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن سے زندگی کا ہر طبقہ متاثر ہوا ہے۔ متاثرہ طبقات اور اداروں کی ضروریات کو پورا کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ پنجاب حکومت ثقافت اور ادب کو فروغ دینے کے اداروں کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ بزدار حکومت کا بنیادی ایجنڈا عوام کی مشکلات میں کمی ہے۔ حکومت پنجاب لاک ڈاؤن میں نرمی اور احتیاطی تدابیر پر عمل سے مشروط کرنے پر غور کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کہتے ہیں کہ بزدار حکومت کا بنیادی ایجنڈا عوام کی مشکلات میں کمی ہے۔ ایکسپورٹ سے متعلق کم رش والے کاروباروں کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی زیر غور ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی WHO کے مجوزہ ضوابط کے مطابق کی جائے گی۔ حکومتی SOPs پر پابندی یقینی بنانا عوام اور تاجروں کی ذمہ داری ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا کی طرح پاکستان بھی کاروبار کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ عالمی منظرنامے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا بھر میں کرونا کا زور برقرار ہے۔ مرنے والوں کی تعداد 2,65,084 ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق 24 گھنٹے میں دنیا بھر سے 6,811 افراد لقمہ اجل بن گئے، جبکہ مزید 95,325 افراد کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔
برطانیہ میں مزید 649 ہلاکتوں کے بعد تعداد 30,076 ہو گئی۔ برازیل میں مزید 667 افراد لقمہ اجل بنے، تعداد 8,588 ہو گئی۔ اٹلی میں مزید 369 ہلاکتوں سے مرنے والوں کی تعداد 29,857 ہو گئی ہے۔ فرانس میں 278 ہلاکتوں کے بعد جس کے بعد تعداد 25,809 ہو گئی۔ جرمنی میں مزید 282 افراد جان سے چلے گئے۔ بھارت میں مزید 92 اور ایران میں 78 اموات ہوئی ہیں۔ جرمن چانسلر اینجلا مرکل نے لاک ڈاؤن میں بڑی نرمی کرتے ہوئے دکانیں کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ امریکی صدر نے کرونا وائرس کو امریکہ پر کیا جانے والا بدترین حملہ قرار دے دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کرونا وائرس کو امریکہ پر کیا جانے والا اب تک کا بدترین حملہ قرار دیا ہے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کہ کرونا کا حملہ پرل ہاربر پر جاپانی فضائیہ کے حملے اور 9/11 سے بھی زیادہ مہلک ہے۔ اسے آغاز سے ہی چین میں روکا جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امریکی انتظامیہ کے درمیان چین کے خلاف اقدامات کے حوالے سے مشاورت جاری ہے۔ کراچی میں سمندری ہوائیں بحال ہونے کے بعد گرمی کی شدت میں کچھ کمی واقع ہو رہی ہے، تاہم رمضان المبارک میں بھی شہری آج کے دن ہیٹ ویو کا سامنا کر رہے ہیں۔ ڈائریکٹر محکمہ ہوائیں چل رہی ہیں، مگر سمندری ہواؤں کا رفتار کم ہے۔ کراچی آج بھی ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہے، جبکہ توقع کی جا رہی ہے کہ ہیٹ ویو کا آج یہ آخری دن ہو اور کل سے درجہ حرارت میں کمی کا امکان ہے۔ شہر میں آج کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 سے 40 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ ہیٹ ویو کے پیش نظر طبی عملے کی چھٹیاں بھی منسوخ کی گئی تھیں اور تمام ہسپتالوں میں ہیٹ ویو ایمرجنسی وارڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں چودھری برادران کے چیئرمین نیب کے اختیارات کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے کارروائی 11 مئی تک ملتوی کر دی ہے۔ آج ہی کیس کی فائل آئی ہے، پڑھ کر پھر سماعت کریں گے۔ جسٹس سردار احمد نعیم کے ریمارکس دوران سماعت بینچ کے رکن جسٹس فاروق حیدر پر ایک وکیل نے اعتراض اٹھا دیا۔ جسٹس فاروق حیدر چودھری برادران کے کیسز میں پیش ہوتے رہے، کیس نہ سنیں، وکیل کی عدالت سے استدعا۔ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کی لاہور ہائی کورٹ میں نیب کے خلاف آئینی درخواست ہوئی۔ چودھری برادران نے موقف اختیار کیا کہ نیب سیاسی انجینئرنگ کرنے والا ادارہ ہے۔ نیب کے کردار اور تحقیقات کے غلط انداز پر عدالتیں فیصلے بھی دے چکی ہیں۔ نیب نے 19 سال قبل آمدن سے زائد اثاثہ جات کی مکمل تحقیقات کیں، مگر ناکام رہا۔ چیئرمین نیب کو 19 سال پرانے اور بند کی جانے والی انکوائری دوبارہ کھولنے کا اختیار نہیں۔ ہمیں سیاسی طور پر انتقام کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس جنرل ہسپتال کے پریس کانفرنس صدر وائی ڈی اے جنرل ہسپتال ڈاکٹر عمار یوسف کا کہنا تھا کہ حکومت کرونا وائرس کے حقائق چھپا رہی ہے، اگر حقائق سامنے نہ لائے گئے تو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ صدر جنرل وائی ڈی اے جنرل ہسپتال ڈاکٹر عمار یوسف کا مزید کہنا تھا کہ پوری دنیا کرونا وائرس کی لپیٹ میں ہے۔ پنجاب میں روزانہ کی بنیاد پر کرونا وائرس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے کئی بار دعویٰ کیا کہ ڈاکٹرز کو تمام سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ ڈاکٹر عمار یوسف کا مزید کہنا تھا کہ 5 ارب کا بجٹ ایمانداری سے تقسیم نہیں کیا گیا۔ اگر بجٹ ایمانداری سے تقسیم ہوتا تو حالات کچھ اور ہوتے۔ ہر ہسپتال کو 5 کروڑ روپے دیے گئے جو نہ ہونے کے برابر ہیں۔ رائیونڈ میں صوبائی وزیر ملک اسد علی کھوکھر کی ہدایت پر شہر اور دیہی علاقوں میں کورونا سے بچاؤ کے لیے اسپرے کا عمل جاری ہے۔ رائیونڈ کے نواحی علاقے بابلیانہ میں تحصیل کوارڈینیٹر رائیونڈ فیاض الحسن اور ملک احمد امین کی خصوصی کاوش سے کورونا اسپرے کروایا گیا۔ ملک اسد کھوکھر صوبائی وزیر پنجاب کی خصوصی ہدایت پر کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے کوارڈینیٹر فیض الحسن کی جانب سے شہر اور ملحقہ علاقوں میں کورونا وائرس اسپرے کروانے کا بے لوث عمل جاری ہے۔ اس موقع پر تحصیل کوارڈینیٹر فیض الحسن کا کہنا تھا کہ سابق ادوار میں دیہی علاقوں کی جانب سے توجہ نہیں دی جاتی، مگر پاکستان تحریک انصاف نے شہر کے مضافاتی علاقوں میں بھی ترجیحی بنیادوں پر سہولیات فراہم کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما ملک محمد امین کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے ملنے والی سہولت پر ہی علاقے کا حق ہے۔
अब शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। दीपालपुर सर्कल में थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई के दौरान 2 खतरनाक बैन डकैत गैंग के सरगना समेत 11 कारिंदे गिरफ्तार मुल्ज़िमान मिकदार में। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दीपालपुर से हमारे नुमाइंदे चौधरी नियाज अहमद से, जो इस वक्त DSP सर्कल ऑफिस मौजूद हैं। जी चौधरी नियाज अहमद, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह दीपालपुर में भी पंजाब पुलिस DPO जनाब उमर सईद मलिक की सरबराही में जहां पर कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ डटकर मुकाबला कर रही है, तो वहीं पर डकैत और चोरों के ख़िलाफ़ भी बहुत अच्छे इक़दाम करती नज़र आ रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनाब DSP सर्कल आबद हुसैन ज़फ़र। आइए हम उनसे जानते हैं। जी सर, ये बताइएगा कि जो अभी 11 रुकनी बैनुल अज़लाई गैंग आपने गिरफ़्तार किया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? जी प्लीज़, जैसे कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हम वक्त जो है वो कोशां रहते हैं। SHO सदर दीपालपुर अख्तर जो है उनके साथ उनकी टीम ने जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये गैंग 2 जो है इसमें उनको ट्रेस किया है, जिसके 11 मेंबरान जो है इस वक्त तक जो है वो गिरफ़्तार किए जा चुके हैं। इनसे 20 से ज़ायद वारदातें जो उनका इंकशाफ की गया है, जिसमें जो है वो हाउस रॉबरी विद मर्डर का केस जो है वो भी इसमें ट्रेस हुआ है। इनसे अभी तक जो है 4 मोटरसाइकिल और इसके अलावा नकदी और मोबाइल जो है इनसे रिकवर हुए हैं। इससे जो है और ख़ास तौर पर जो सिटी के नज़दीकी एरियाज़ हैं, इनमें स्ट्रीट क्राइम की जो छोटी छोटी वारदातें हो रही थी, वो भी गैंग शामिल है, जो आए रोज़ जो है वो शाम को निकलते हुए लोगों के साथ जो है वो मोटरसाइकिल पर जाते हुए वारदात करते रहे हैं। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, DSP आबद हुसैन ज़फ़र का यही कहना था कि जी दीपालपुर में दबंग नडार SHO जनाब अख्तर ख़ान की सरबराही में, जैसे दलेर नडार और सब इंस्पेक्टर जनाब फ़खर वटू की सरबराही में एक 11 रुकनी बैनुल अज़लाई गैंग जो है वो गिरफ़्तार हुआ है। उनसे नकदी और असला जो नजायज़ असला भी बरामद हुआ है। जी, लॉकडाउन के पेश नज़र जिस तरह कारोबारी सरगर्मियाँ मअतल होने से मजदूर से लेकर ताजिर तक सबको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वहीं हुकूमत अब चूंकि लॉकडाउन में नरमी का फैसला करने जा रही है। ताजिर इस फैसले के बारे में क्या कहते हैं, जानते हैं साहिवाल से जावेद इकबाल हंजरा से। जी, कोरोना वबा के पेश नज़र जिस तरह मुल्क भर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी था, लॉकडाउन की वजह से कारोबारी सरगर्मियाँ चूँकि मुअत्तल हो चुकी थी, ताजर हजरात, छोटे ताजर, बड़े ताजर इंतहाई मुश्किलात का शिकार थे। अब चूँकि गवर्नमेंट फैसला करने जा रही कि 9 से 10 तारीख को लॉकडाउन में नरमी की जाए, इस हवाले से मेरे साथ कुछ ताजर साहिवाल के मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं। जी, किस नज़र से आप इस फैसले को? अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत अच्छा फैसला है जो वज़ीर आज़म साहब ने किया दुकानें खोलने का। 4-5 घंटे भी खुले तो बहुत अच्छा फैसला है। पहले भी उन्होंने आवाम का बहुत खिदमत किया है। 12-12 हज़ार का स्कीम चलाया था, वो तो तकरीबन 1 महीना हो गया। वो राशन जिसने भी लिया वो तो ख़त्म हो गया है। अभी 4-5 घंटे के लिए अगर दुकानों का इजाज़त दे रहा है, बहुत अच्छा फैसला है। इस जैसा लीडर ना कभी आएगा पाकिस्तान में, ना कभी आना है। बहुत अच्छा फैसला है। इमरान खान जिंदाबाद। मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं कि वो लॉकडाउन के हवाले से जो गवर्नमेंट खोलने जा रही है 9 तारीख को, इस हवाले से क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं एक मस्जिद का ज़िम्मेदार हूँ, इमाम मस्जिद हूँ बेरी चौक का। तो मुझे जो असूल बताया गया है, ज़ाब्ते बताए गए हैं, उसके मुताबिक हम अमल कर रहे हैं। मसाजिद के अंदर खुले लोग खड़े हैं और मसाजिद के अंदर इतना रश नहीं पड़ने देते जब बाजार होती। लॉकडाउन खोलने के लिए हमें मशकूर है। वज़ीर आज़म साहब बहुत अच्छा फैसला कर रहे हैं, हम उनके साथ तावन कर रहे हैं। पुलिस को चाहिए कि नरमी इस्तेमाल करे, सख्ती ना करे। लॉकडाउन के लिए जो दोस्तों ने सजाएँ खाई हैं उनको माफ़ कर दें, उनको जुर्माने ना करें, उनको रिहा कर दें। मेहरबानी, शुक्रिया। जी, जिस तरह के ये साहिवाल के ताजर मेरे साथ बात कर रहे थे, उनका कहना है कि गवर्नमेंट के हम मशकूर हैं कि इतने लंबे अरसे के बाद जो हमारी हालत कारोबार की अबतर हो चुकी थी, गवर्नमेंट हमें इजाज़त देने जा रही है। हम इस फैसले से इंतहाई खुश हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें SOPs फराम करेगी, जो टाइमिंग हमें देगी दुकानें खोलने की, हम उसके मुताबिक अपनी दुकानें खोलेंगे। जी, अब बात करेंगे वज़ीर आज़म के एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के हवाले से, जहाँ विहाड़ी में ख़वातीन को
सहूलियात के साथ रकम की फराहमी का सिलसिला भी जारी है, जिसमें एहसास किफ़ालत प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे तहसीनुर रहमान। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ख़वातीन पे, जहाँ ख़वातीन के लिए सेंटर बनाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से गरीब और नादार अफराद के लिए जो है वो एहसास कफ़ालत प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये दिए जा रहे हैं। मेरे साथ एक खातून मौजूद है। जी बीबी, बताइएगा कि आपको ये जो 12 हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 12,000 रुपये मिले हैं, इनको लेने में कोई मुश्किलात तो नहीं पेश आई? नहीं भाई, कोई मुश्किल नहीं। टोटल कितने पैसे मिले ने? तो 12,000 किसी किस्म की कोई कटौती तो नहीं हुई? नहीं हुई जी, जैसा कि ख़वातीन का कहना था कि हमें यहाँ पे सेंटर में ना तो किसी किस्म की तकलीफ हुई है और हमें हुकूमत की जानिब से जो है वो पूरे 12,000 रुपये बताए जाए। अगर मैं सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाऊँ तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एहसानुल्लाह चौहान की जानिब से ख़वातीन सेंटर में ख़वातीन को सिक्योरिटी लाजम करार दी गई है, और जबकि मेन गेट पर जो है मैन सिक्योरिटी लगाई गई है। अगर महकमा हेल्थ की बात की जाए तो महकमा हेल्थ की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के लिए इकदाम किए गए हैं। हैंड सैनिटाइज़र रखा गया है, जो कि आने वाले ख़वातीन को हैंड सैनिटाइज करवा के उनको जो है वो सेंटर के अंदर दाखिल किया जाता है। चलते हैं सफदराबाद की तरफ, जहां पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुनाफाखोरों ने अवाम को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। एक तरफ तो कोरोना वबा की वजह से लॉकडाउन जारी है, तो दूसरी जानिब महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के लिए चलते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे एजाज़ चौधरी। जी एजाज़ चौधरी, इंतज़ामिया कहाँ गायब है? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सफदराबाद के अंदर भी जो मुनाफाखोरों ने अपने पंजे काट लिए हैं। एक तरफ तो हुकूमत वक्त ने जो है रमज़ानुल मुबारक में जो रमज़ान में साथ लगते थे उसको बंद कर दिया, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सफदराबाद के अंदर प्राइस कंट्रोल जो इंतज़ामिया है वो प्राइस कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। इसी वजह से अगर हम बात करें तो रमज़ानुल मुबारक के अंदर मुनाफाखोरी जो है वो नाजायज़ मुनाफाखोरी जो है वो अरूज पर पहुँच चुकी है। रमज़ानुल मुबारक से पहले फलों और सब्जियों की कीमतें जो वो नॉर्मल थी, लेकिन अब जो है वो फलों और सब्जियों की कीमतें जो आसमान से बातें कर रही हैं। आज से तकरीबन 10 दिन पहले जब रमज़ान मुबारक से शुरू होने से पहले की बात करें तो जो सब्जियों और फलों की अगर बात करें तो जो फल के अंदर अगर केला जो है वो तकरीबन 80 रुपये दर्जन था, अब जो है तकरीबन 140 से 160 रुपये दर्जन फरोख्त हो रहा है। इसी वाले से अगर खरबूजा की बात की जाए तो खरबूजा जो है वो तकरीबन पहले जो था वो 60 से 70 रुपये किलो था, लेकिन अब जो है वो तकरीबन 120 से 140 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानब अगर हम सब्जियों की बात कीजिएगा तो सब्जियों में करेला जो है वो आज से रमज़ान मुबारक शुरू होने से पहले जो है वो तकरीबन 70 रुपये किलो या 80 रुपये किलो था, और अब जो है तकरीबन 150 से 170 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। इसी हवाले से अगर दूसरी सब्जियों की बात की जाए जिसमें टिंडे है, कद्दू है और लीमू जो है, लीमू सबसे जो अहम चीज़ है वो आजकल जो है तकरीबन 350-400 रुपये में किलो फरोख्त हो रहा है। दूसरी जानिब अगर हम खजूर की बात करें, जो खजूर जो है वो रमज़ान मुबारक में सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि रोज़ादार जो है जब रोज़ा इफ्तार करता है तो उसको खजूर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है। इसी हवाले से अगर हम बात करें तो कोरोना जैसे मूजी मरज़ ने एक तरफ लॉकडाउन की वजह से तकरीबन जितने भी बार्डर है वो तमाम बार्डर जो है वो बंद है, जिस वजह से जो बाहर से खजूर है वो पाकिस्तान में नहीं आ रही, जिसकी वजह से आवाम जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। ईरानी खजूर जो है जो इस वक्त ईरानी खजूर जो है वो तकरीबन 400 से 600 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। आवाम का यही मुतालबा है हुकूमत वक्त से कि एक तरफ तो उन्होंने रमज़ान मुबारक का जो रमज़ान बाजार है उसको ख़त्म कर दिया, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सफदराबाद के अंदर जो मुनाफा हो रहा है उसको उनको जो कम करने के लिए इंतज़ामिया जो वो बेबस नज़र आ रही है। मर्दान में कोरोना वायरस से हर तबका मुतासर हुआ है, तो इन तबकात में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपनी मदद आपके तहत इस वबाई मरज़ को मज़ीद फैलने से रोकने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शौकत अली मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी शौकत अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, जहाँ पे कोरोना वायरस से दुनिया समेत पाकिस्तान मुतासर हुआ है तो वहाँ पे इस वबाई मरज़ से मर्दान का भी हर तबका मुतासर हुआ है। और इस तबकात में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो अपनी मदद आपके तहत इस वबाई मरज़ को मज़ीद फैलने से रोकने में अपना किरदार अदा कर रहा है। और इसमें एक नाम MYF का भी शामिल है। इस वक्त हमारे साथ MYF का MD यूसुफ साहब मौजूद है, इससे जानते हैं कि उस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज के दिन के मौके पर सारे मीडिया का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जैसे ही जो वबा फैली पाकिस्तान में तो हमने भी कोशिश की कि हम इसमें अपने कंट्रीब्यूशन करें। हमने हैंड सैनिटाइज़र WHO क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में हमने मुतारफ़ कराया, और उसके बाद हमारी कंपनी ने सबसे पहले सैनिटाइज़र स्प्रे भी मुतारफ़ कराया बनाकर, और मार्केट में आधी कीमत पर लोगों को सप्लाई दी, और सबसे सस्ते होने के साथ साथ स्टैंडर्ड की चीज़ लोगों को प्रोवाइड की। और इस सारे मामले में मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर करने वाली जो शख्सियत है वो हमारे डायरेक्टर जनरल एक्साइज फयाजुल
सैयद फ़याद अली शाह साहब है। हमने इस वबा के पेश नज़र 3 सैनिटाइज़र गेट बनाए और उनको अतिया किए, अपनी तरफ से गिफ्ट किए, ताकि उनके दफ्तर में एक दिन में कई 100 लोग आते हैं और वो इस वबा से बचें। और हैरान कुन उन्होंने मुझे इतना हैरान किया कि उन्होंने ये तीनों गेट उठाकर डिप्टी कमिश्नर मर्दान को डोनेट कर दिए। ना एक्साइज दफ्तर में लगाए, ना पेशावर में लगाए, ना मर्दान में, कहीं नहीं। और इस बात ने मुझे इस बात से कोरोना की वबा के साथ इस्लामी अखुवत का एक जो मंजर नज़र आया, मुझे इसने बड़ा मुतासर किया। डीजी एक्साइज ने डीसी साहब को दिए और डीसी साहब आबिद वज़ीर साहब ने उठाकर एक तो हॉस्पिटल में लगा दिया, एक अपने दफ्तर में, और एक सेशन कोर्ट मर्दान में लगा दिया। इन चीज़ों ने मुझे बड़ा मुतासर किया और हमने इससे मुतासर होकर ऐलान किया, मेरे छोटे साथी ने, डायरेक्टर साहब ने, कि जी हम सेशन कोर्ट में सैनिटाइज़र स्प्रे फ्री देंगे। इससे मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं अपने आप को एक खुशकिस्मत आदमी समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमसे इस मर्ज़ में भी, इस वबा में भी दीन का छोटा मोटा काम लिया। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, डीजी एक्साइज का, सेक्रेटरी एक्साइज का, डीसी मर्दान का, सेशन कोर्ट का, और कमाल साहब, डॉक्टर कमाल साहब जो एमएस हैं हॉस्पिटल डीएचक्यू मर्दान के, इन सब लोगों ने हमारे साथ बर्ताव किया और हमें बूस्टअप किया कि इस वबा को रोकने में ज़्यादा से ज़्यादा अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने यूसुफ साहब की बात सुनी, उसका कहना था कि इस वबाई मरज़ को मज़ीद फैलने से रोकने में हम अपने हुकूमती इदारों के शाना बशान कर रहे। जी खबर शामिल करते हैं सादिकाबाद से, जहां तनख्वाहें ना मिलने पर निजी मोबाइल कंपनी के मुलाजिम ने अनोखा एहतजाज किया। हाथों में जंजीरें डालकर, गले में रोटी डालकर अपने बच्चे के साथ एहतजाज किया। मज़ीद देखिए मोहम्मद फरहान की इस रिपोर्ट में। एक तरफ शहरी लॉकडाउन से तंग तो दूसरी जानब मुलाजमीन को तनख्वाहें ना दी जा सकी। सादकाबाद में नेशनल क्यू मोबाइल कंपनी की जानिब से तनख्वाहें ना मिलने पर मुलाजमीन का अनोखा एहतजाज। अपने छोटे छोटे बच्चों के हमरा गले में रोटी और खुद को जंजीरों में जकड़ कर तनख्वाह का मुतालबा कर दिया। कंपनी के हर ऑफिसर से, हर सीनियर से रब्ता करने की कोशिश की है कि मेरा इस मसले को हल करवाएं, जो कि नहीं हो सका। एंड दी एंड मेरे ऑफिस के मालिक ने ऑफिस बंद कर दिया है, ताले लगा दिए हैं और मैं इंतहाई मजबूर हूँ। इस वक्त मेरे घर में फाकों की हालत है, मेरी तनख्वाहें 4 माह की पेंडिंग में, वो अब तक मुझे नहीं मिली। निजी कंपनी के मुलाजिम अमीन और इसके नन्हे बच्चे ने एहतजाज करते हुए कंपनी हुकाम से मुतालबा किया कि वो जल्द तनख्वाह की अदायगी को यकीनी बनाए। अपने मालिक से दरख्वास्त है कि मेरे बाबा 3 महीने की सैलरी दे दे और हमारे घर में खाने को भी कुछ नहीं है, ताकि हम कुछ खा भी सकें। निजी कंपनी के मुलाजमीन घरों की चीजें बेचकर गुजर बसर करने पर मजबूर हैं। इन्होंने आला हुकाम और मोबाइल कंपनी के ओनर से मुतालबा किया है कि हमारी तनख्वाहें जारी की जाएं ताकि घर का चूल्हा चला सकें। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद फरहान, स्टार एशिया न्यूज, रहीम यार। कश्मीर के इलाके लाइन पुरानी के रिहायशी 4 साला बच्ची पोलियो का शिकार हो गई। मुनासिब सहूलियात ना मिलने पर वालिद का बच्ची के हमरा सिविल हस्पताल के बाहर एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक बच्ची के वालिद ने एहतजाज करते हुए कहा कि 3 बार सिविल हस्पताल कश्मीर आया हूँ, बात सुने बगैर हस्पताल इंतज़ामिया बाहर निकाल देते हैं। रहीम यार खान के डॉक्टर्स ने तस्दीक की है कि बच्ची को पोलियो है। मुतासरा बच्ची के वालिद मुनासिब इलाज ना मिलने पर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा, जबकि हस्पताल के एमएस डॉक्टर मंजूर अहमद का कहना था कि बच्ची को हस्पताल लेकर आएँ, मुकम्मल इलाज फराहम किया जाएगा। गुजरावाला के मॉडल टाउन के इलाके में साइकिल चोरी करने वाला शख्स शहरियों के हत्थे चढ़ गया। शहरियों ने मुबैना चोर को जूतों और जंजीरों से तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। फुटेज में शहरियों को मुबैना चोर राशिद को जूते और जंजीरों से मारे जाता देख सकता है। तशद्दुद करने के बाद मुबैना चोर को जंजीरों से बांध दिया गया। इस मौके पर चोर माफिया मांगता रहा और मिन्नत समाजत करता रहा। शहरियों ने तशद्दुद करने के बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। उकाड़ा के नवाही इलाके 24-2L में मोटरसाइकिल का गधा गाड़ी के साथ तसादुम हो गया। मोटरसाइकिल सवार 2 लड़के गधा गाड़ी से टकरा गए। दोनों लड़कों को तशवीशनाक हालत में रेस्क्यू एहलकारों ने डिस्ट्रिक्ट हस्पताल उकाड़ा मुंतकिल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट हस्पताल उकाड़ा में एक लड़का जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गया, जिसकी शिनाख्त अंस के नाम से हुई है। दूसरा शदीद ज़ख्मी लड़का ज़ैन मुनव्वर को लाहौर रेफ़र कर दिया गया है। इस हौलनाक हादसे की खबर सुनकर घर वालों पर क़यामत टूट पड़ी। जाँ बहक होने वाला लड़का वालिदैन का इकलौता बेटा था।
احمد پور سیال میں تاجروں کی جانب سے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ دکاندار آدھا شٹر اٹھا کر کاروبار کرنے میں مصروف ہیں۔ تفصیلات کے مطابق احمد پور سیال کی عوام نے لاک ڈاؤن کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں۔ شہر میں معمول کے مطابق رش، دکانوں کے ہاف شٹر اور فل شٹر کر کے کاروبار جاری ہے۔ پولیس صرف چھوٹے دکانداروں کے خلاف ہی کارروائی کرنے میں مصروف ہے، جبکہ بڑے تجارتی مراکز معمول کے مطابق کاروبار کرنے میں مصروف ہیں۔ خریدار بغیر حفاظتی انتظامات کے خریداری میں مصروف ہیں۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ دفعہ 144 پر سختی سے عمل کروایا جائے تاکہ عوام کی زندگیوں کو کرونا وائرس سے بچایا جا سکے۔ لودھرا میں اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر اسسٹنٹ کمشنر کلیم یوسف کا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ ذخیرہ اندوزوں کی 3 خفیہ گوداموں پر چھاپے، غیر قانونی طور پر سٹاک کی گئی گندم اور چاول برآمد کر لیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے گوداموں کو سیل کر دیا۔ اسسٹنٹ برانچ کی اطلاع پر اسسٹنٹ کمشنر لودھرا کلیم یوسف نے اسپیشل برانچ ٹیم کے ہمراہ سبحانی کاٹن فیکٹری میں کارروائی کی۔ ذخیرہ اندوزوں کے 3 خفیہ گودام پکڑے گئے۔ گوداموں میں سے 7350 گندم کی بوریاں برآمد کر لی گئیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کلیم یوسف نے ذخیرہ اندوز عامر فاروق کے 2 گوداموں کو اور شیخ سبحان کے 1 گودام کو سیل کر کے عامر فاروق نامی ذخیرہ اندوز کو 20,000 روپے نقد جرمانہ کر کے مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ نارووال مین ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ہمایوں اختر نے کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر شاہد زمان لکھ کی زیر نگرانی کاشتکاروں سے گندم کی خریداری کا عمل کامیابی سے جاری ہے۔ محکمہ فوڈ کو باردانے کے لیے مجموعی طور پر 3164 درخواستیں موصول ہوئیں، جبکہ 27462 میٹرک ٹن گندم خریدی جا چکی ہے اور ضلع نارووال میں گندم کا کوٹا بڑھا کر 69,000 میٹرک ٹن مقرر کر دیا گیا ہے، جس کے بعد باردانہ اوپن پالیسی کے تحت پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر جاری کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد زمان لکھ نے ڈی ایف سی کی ہدایت پر ضلع بھر میں گندم کی خریداری کا عمل مکمل شفافیت کے ساتھ ساتھ خریداری کے عمل کو بھی تیز کیا جائے۔ محکمہ زراعت اور محکمہ فوڈ کا عملہ طے شدہ پلان کو یقینی بنائیں تاکہ مقررہ ٹارگٹ کو بآسانی پورا کیا جا سکے۔ کچا کھو نزد نیو میاں والی ہوٹل کے قریب کار الٹ گئی۔ حادثے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق کچا کھو موٹر وے کراچی سے ملتان جانے والی کار ٹائر راڈ کھلنے کی وجہ سے الٹ گئی۔ زخمیوں میں شوبان، خوب، ظفر اور ریاض شامل ہیں۔ ریسکیو 1122 نے تمام افراد کو ابتدائی طبی امداد کے بعد سول ہسپتال میاں چنو منتقل کر دیا۔ اکاڑا کے نواحی علاقے میں پولیس کی بڑی کارروائی، 2 خطرناک بین الاضلاعی ڈکیت گینگ کے 11 کارندے سرغنہ سمیت گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے لاکھوں مالیت کا مال مسروقہ، چھینی گئی موٹر سائیکل اور بھاری اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی سرکل عابد حسین ظفر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ڈی پی او اکاڑا عمر سعید ملک کی ہدایت کے مطابق پولیس اسکواڈ نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے سعد عرف معاذ ڈولا ڈکیت گینگ اور سرور مائمو ڈکیت گینگ کے 11 کارندے سرغنہ سمیت گرفتار کر لیے گئے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے لاکھوں مالیت کا مال مسروقہ، چھینی گئی موٹر سائیکل، موبائل فون اور بھاری اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ڈی ایس پی عابد حسین نے بتایا کہ سرور ڈکیت گینگ کے 8 کارندے گرفتار کر لیے ہیں جو درجنوں سنگین وارداتوں میں مختلف اضلاع کی پولیس کو مطلوب تھے۔ ان کے مفرور ساتھیوں کی تلاش میں کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اسٹار ایشیا نیوز۔